بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں اپنے گھریلو حالات سے تنگ آ کر آج گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ میرے گھر میں نہ جانے کتنے دنوں سے چولہا نہیں جلا تھا۔ میرے ماں باپ دونوں ہی بستر مرگ سے لگ چکے تھے۔ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ بھائی بہن بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ میری بہن کی شادی محض اس لیے نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ ہمارے پاس مناسب سرمایہ نہیں تھا اور میرے پاس سوائے خوش شکلی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نہ تو زیادہ پڑھا لکھا تھا، نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا ہنر تھا جسے استعمال کر کے میں زندگی میں کچھ کر سکوں۔ آج میں نہ جانے کس کشمکش میں گھر سے نکل پڑا تھا۔ مجھے زندگی سے ایک اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں خاموشی سے نظریں نیچے جھکائے سڑک پر چلتا جا رہا تھا جب اچانک میرے اندر ایک گاڑی زور سے آن لگی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں پر ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال کے بستر پر پایا، جہاں پر میرے سامنے ایک 30 سے 35 سالہ حسین عورت کھڑی تھی۔ مجھ سے عمر میں تو خاصی بڑی تھی، مگر اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے۔ جیسے ہی اس نے میری جانب دیکھا، بولی، شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا ہے۔ تم کیوں اس طرح ہر چیز سے بے جان ہو کر چلتے ہو؟ اگر تمہاری جان چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ تو شکر ہے کہ تم میری گاڑی کے آگے آئے تھے، میں تمہیں وقت پر ہسپتال لے آئی، ورنہ تم تو مر جاتے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، اچھا ہوتا کہ میں مر ہی جاتا، شاید موت کے بعد میری ان مشکلات سے جان چھوٹ جاتی۔ تب اس عورت نے ترس سے بھری آنکھوں سے میری جانب دیکھا اور بولی، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ تب میں نے اپنا سارا دل کا حال اسے بتا دیا۔ وہ کوئی بڑی ہی خدا ترس عورت تھی۔ اس نے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسا کام دوں گی جس سے تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ وہ بڑے گھر کی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے اپنے گھر میں نوکری دے دے گی۔ میں اس کے گھر چند روپوں کی خاطر چلا گیا۔ میری طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اس عورت کا گھر جب میں نے دیکھا تو میں دنگ رہ گیا، کیونکہ یہ محل نما گھر تھا۔ گھر کی ہر چیز نفاست سے رکھی گئی تھی کہ نگاہیں کسی شے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ خیر، میں اپنے جذبات کو خاموش کرتے ہوئے اس کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ وہاں جاتے ہی میں نے کہا، بیگم صاحبہ مجھے بتائیں مجھے کیا کام کرنا ہے؟ تب اس نے اپنے پرس سے ایک نوٹوں کی گڈی نکالی، میرے ہاتھ پر رکھ دی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تمہیں بس 30 دن میرا شوہر بن کر رہنا ہے۔ اس کے بدلے میں تمہیں اچھی خاصی رقم دوں گی جس سے تم بعد میں اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لینا۔ مجھے اس کی بات کافی نامناسب لگی۔ میں نے کہا، اگر تم مجھے شوہر ہی بنا کر رکھنا چاہتی ہو تو مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ تب اس نے کہا کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرا شوہر ملک سے باہر رہتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت کی باتیں بڑی ہی عجیب لگی تھیں۔ میں نے کہا، جب تمہارا شوہر موجود ہے تو تمہیں میری کیا ضرورت؟ تب اس نے ایک مرتبہ پھر بڑے ہی پر اعتماد لہجے میں کہا کہ یہ بات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی کہ مجھے تمہاری ضرورت کیوں ہے۔ فی الحال تم یہ پیسے رکھو اور بتاؤ میرا کام کرو گے نا؟ اس وقت مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت میری زندگی کی مشکلات دور کرنے میں میری مددگار ہو سکتی ہے، سو میں نے خاموشی سے اس کے پیسے پکڑ لیے۔ میرا اس طرح پیسوں کو رکھ لینا اس نے یہی سمجھا کہ میں نے اس کی پیشکش قبول کر لی ہے۔ اب میں اس کے گھر رہنے لگا۔ مجھے اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ عورت بھی میرے ساتھ اچھے سلوک سے رہنے لگی، میرے ساتھ بالکل ایسا برتاؤ کرتی جیسے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں، میرے ساتھ مل کر کھانا بناتی، شاپنگ پر بھی لے جاتی۔ میں شریف گھرانے کا لڑکا تھا، کبھی حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ بھی میرے قریب نہیں آئی تھی۔ اب دن بدن میرے دل میں اس کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں تو ایسی زندگی کا کبھی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا
जैसी जिंदगी मुझे ये औरत दे रही थी, मगर उसकी कुर्बत पाना मेरे लिए नामुमकिन था। एक रात जब वो अपने कमरे में गई तो मैं उसके पीछे चला गया। मुझे रात के इस पहर में वो देखकर खासी हैरान हुई। तब मुझे देखकर पूछने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब मैंने उसे अपने दिल का सारा हाल कह डाला। मैंने उसे बता दिया कि मैं उसके लिए अपने दिल में क्या जज्बात रखता हूँ और उसे अपना बनाना चाहता हूँ। ये कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे दिल का हाल सुनकर उसके चेहरे के रंग बदल गए, जैसे वो इस सब के लिए तैयार नहीं थी। उसने एक झटके से मेरा हाथ अलग कर लिया और बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुमने आइंदा ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। मुझे उसकी बात पर हैरत हुई। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा तो बोली, बस तुम 30 दिन मेरे शौहर रहोगे, मगर मुझे हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि मैं तुम्हारे निकाह में नहीं हूँ। मैंने बड़ी नाउम्मीदी से उसकी जानिब देखा। शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम नहीं जानते मैं किस अज़ियत से गुजर रही हूँ। मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है। मेरा शौहर भी मुझे इसीलिए छोड़कर मुल्क से बाहर चला गया है। मैं बस अपनी ज़िंदगी का 1 महीना खुशी से गुजारना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। इस बीमारी के इलाज के लिए मुझे AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, जो मुझे इतने महीनों से मिल नहीं रहा। मुझे एक ऐसे नौजवान की ज़रूरत है जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सके और मेरी जान बचा सके। ये कहकर मरियम एकदम रोने लगी। उसकी आंखों के आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तभी मेरा ख्याल इस तरफ गया कि मेरा ब्लड ग्रुप तो AB नेगेटिव है। मैंने इसे फ़ौरन कहा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस मामले में आपका साथ दे सकता हूँ क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। मेरी बात सुनकर वो यकदम खिल उठी। इसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम मेरी मदद करो। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी और अगर तुमने मेरी इस काम में मदद की तो मैं ठीक होते ही अपने शौहर से तलाक ले लूँगी और तुमसे शादी कर लूँगी। मगर ये भी मुमकिन है कि इस इलाज के बाद तुम्हें खून की कोई बीमारी लग जाए। उसकी शादी वाली बात सुनकर मेरे अंदर एक नया जोश आ गया था। मैंने उसे कहा, मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने इतना दीवाना बना दिया है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लिहाजा मैं फ़ौरन उसकी मदद करने को तैयार हो गया। अगले दिन वो मुझे एक बहुत बड़े हस्पताल में ले गई। वहाँ मुझे कागजी कार्रवाई के बाद एक कमरे में ले जाया गया। उसे किसी और कमरे में रखा गया और फिर मुझे ऐसी बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया कि फिर न जाने कितने ही घंटों या फिर कितने ही दिनों के बाद मेरी आँख खुली। मैंने अपने इर्द गिर्द सिर्फ एक डॉक्टर को पाया था। आंखें खुलते ही मैंने पूछा कि मरियम कहाँ है? तब उसने बताया कि मरियम अभी तक ज़ेरे इलाज है। मेरा ऑपरेशन अल्लाह के फजल से कामयाब था। मुझे कोई माजूरी लाहक नहीं हुई थी, मगर आंखें मुसलसल एक चेहरे की मुतलाशी थीं, जिसकी वजह से मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था। चंद घंटे गुजरे, मेरी तबीयत बेहतर हो गई। 1 महीना मुझे अस्पताल में पड़े गुजर गया था। मैं अस्पताल से निकलकर जब घर आया तो मरियम पहले से ही घर पर मौजूद थी। मैं उसकी तबीयत को लेकर पहले ही फिक्रमंद था। मैंने उससे उसकी तबीयत का पूछा तो बोली, मैं तो ठीक हूँ, मगर खुशी की बात यह है कि मेरे शौहर ने मेरे पास आने का इरादा कर लिया है। सो तुम्हें अब मेरे पास रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम वापस जा सकते हो। उसका ये बदला हुआ रवैया देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी जल्दी बदल जाएगी, मगर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। अगर तुमने मुझे अपने आप से दूर कर दिया है तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी ही हार जाऊंगा। तब वो बोली, अब यही सच है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। फिर उसने कुछ लाख रुपए मुझे थमा दिए और कहा, अब तुम जा सकते हो। अब मेरे बस में वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं शायद भूल गया था कि ये अमीर लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, लिहाजा मैंने कहा, मरियम बीबी, हम सफ़र ही नहीं, चलो मुझे अपने घर का मुलाजिम रख लो। देखो, मैंने तन्हा रहते हुए कभी तुम्हारी तन्हाई का और बेबसी का फ़ायदा नहीं उठाया, तो नौकर बनकर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूँगा। इस बात ने उसे काफ़ी मुतासिर किया और वो मुझे घर का नौकर बनाने पर रजामंद हो गई। अगले रोज़ उसका शौहर भी घर आ गया। वो दोनों
हंसी खुशी रह रहे थे। मुझे उसे देखते ही अजीब सा हसद होने लगा। मुझे उसने घर में खानसमा रख लिया था। खानसमा मुझे खाना पकाने की ट्रेनिंग दे रहा था, मगर मेरा ध्यान कहीं और ही होता था। जब भी वो अपने कमरे से निकलती, मेरी नज़रें उस पर मरकूज होती, मगर न जाने क्यों मैं उसे उसके शौहर के साथ हंसते हुए देखता तो मेरा खून खोल उठता। मेरा जी चाहता मैं उसके शौहर की जान ले लूं। मुझे इन दोनों का पास बैठना हरगिज़ गवारा नहीं था। यही वजह थी कि एक रात मैंने शाम होने से ज़रा पहले उनके कमरे में पानी रखने के लिए गया तो मैंने वो पानी उनके बेड पर डालकर उसे गीला कर दिया। मैं जानता था अब इन दोनों में से कोई एक तो दूसरे कमरे में जाकर सोएगा ही, और उस रात कमरे में एक ही बेड लगा हुआ था, इसलिए आज की रात ये दोनों अलग हो जाएंगे। मेरे दिल की ये मुराद पूरी हो गई। दोनों अलग अलग कमरों में सोने चले गए। जब उसका शौहर आया तो एक लम्हे को भी सुकून से नहीं सो पाया। मैंने न जाने इन दोनों को अलग करने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। एक दिन इन दोनों की शादी की सालगिरह थी। उस रोज़ मरियम बेहद खुश थी। मरियम और उसका शौहर बाहर जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से निकले तो मरियम की खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गया। उसने स्याह रंग की साड़ी पहन रखी थी जो उसके गोरे रंग को मज़ीद वाज़ह कर रही थी। वो बेहद हसीन लग रही थी, और मैं जो उसे अपनी इज्जत बनाने का सोच चुका था, उसके शौहर को एक गैर मर्द समझ रहा था। उन्हें साथ देखकर मेरा खून खोलने लगा। वो दोनों लटके हुए मुंह के साथ वापस अपने कमरे में चले गए। मेरे अंदर खुशी की एक लहर जाग उठी, क्योंकि मैंने उनके निकलने से कबल ही उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया था। उस रोज़ भी मैं उन दोनों का ये हसीन वक्त ख़राब करने में अच्छी तरह कामयाब हो गया। मरियम अपने शौहर से खासी खफा नज़र आ रही थी। फिर अगले ही दिन उसने शौहर के साथ घर पर ही अपनी एनिवर्सरी बनाने का इंतज़ाम कर लिया। मरियम ये सब इंतज़ामात देखकर पहले से भी ज़्यादा खुश थी, मगर मेरा तो दिल छलनी हो गया। मैंने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह इन दोनों को अलहदा कर सकूं, मगर मेरा कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों मियाँ बीवी मेरे सामने खिलखिलाकर हंस रहे थे। इन दोनों की ये हंसी मेरे दिल पर गहरे वार कर रही थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। मैं पूरी रात एक सूली पर लटका रहा कि मैंने जिसे पाने के ख्वाब देखे थे वो आज किसी और का हो रहा था, वो भी मेरी आंखों के सामने। मैं बेबस बना उसी छत तले बैठा था जहां मेरा महबूब किसी और के साथ था, मगर सच तो ये था कि इन तमाम हालात में शायद मैं अपनी औकात भूल गया था। मैंने इस बेवफा औरत से बदला लेने की ठान ली। सुबह मैंने एक हतमी फैसला किया और अपने कमरे से बाहर निकल आया। मरियम का शौहर आज अपने ऑफिस जा रहा था। मैंने जो करना था वो मैं अच्छे से जानता था। मैंने एक चाल सूझी। मैंने अपनी और मरियम की कुछ तस्वीर लेकर उसके शौहर के ऑफिस में पहुंचा दी। वो मुझे वहां देखकर ज़रा सा हैरान हुआ, मगर इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछता, मैंने उसके सामने मरियम और अपनी तस्वीर और कुछ डॉक्टरी रिपोर्ट्स भी रख दी और बताया कि मरियम मुझसे निकाह करने की हामी भर चुकी है। उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो किसी और का नहीं, मेरा है। उसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे अपने साथ रखा। अगर वो आज सब कुछ ठीक तरह से देख पा रही है और एक साथ नॉर्मल जिंदगी तुम लोग गुजार रहे हो तो इसकी वजह मैं हूँ। मेरी बात सुनकर वो हैरत में मुब्तला हो गया और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? तब मैंने उसे बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो मुझसे मोहब्बत करती है, तुम ही हम दोनों के बीच आ गए हो। मेरी बात सुनकर वो आग बगोला हो गया और अपने दफ्तरी अमूद छोड़कर मेरे साथ घर जाने को चल पड़ा। मैं भी उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। मैं जानता था आज तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि एक मर्द की गैरत कभी ये गवारा नहीं करती कि उसकी बीवी किसी और के साथ वक्त गुजारे। खैर, सारे रास्ते मरियम का शौहर बिल्कुल खामोश रहा। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। यूं लगता था कि वो किसी कश्मकश में मुब्तला है। फिर घर पहुंचते ही वो चिल्ला चिल्लाकर मरियम को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ इस कदर गुस्से से भरी हुई थी कि मुझे भी डर लगने लगा। मरियम जल्दी से कमरे से बाहर आई। हम दोनों को देखकर ठटक सी गई, मगर फिर बड़े एतमाद के साथ आगे बढ़ी। उसका शौहर बिफरे हुए शेर की तरह उसकी जानिब बढ़ा। मुझे लग रहा था जैसे वो अभी एक जोरदार थप्पड़ इसे रसीद करेगा
اور پھر طلاق دے دے گا۔ میرے اندر خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر اس کے بعد میں نے جو منظر دیکھا میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو گلے لگا لیا، کھل کر مسکراتے ہوئے بولا، اس لڑکے نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم نے میری جان بچانے کے لیے اتنا کچھ کیا۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو۔ اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں گرم سیسا پگھلا دیا ہو۔ اس عورت نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا۔ تب مریم میری طرف بڑھی اور بولی، تم کیا سمجھتے تھے کہ تم اس طرح کی حرکت کر کے مجھے میرے شوہر سے دور کر لو گے؟ تم نہیں جانتے تم نے یہ حقیقت بتا کر مجھے میرے شوہر کے مزید قریب کر دیا ہے۔ آج میں تمہیں پورا سچ بتا ہی دیتی ہوں۔ دراصل جس بیماری کا میں نے تمہیں بتایا تھا وہ مجھے نہیں میرے شوہر کو تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں سے میں ان کے لیے ایک ڈونر ڈھونڈ رہی تھی۔ قسمت نے کیا کھیل کھیلا، تم میری گاڑی سے ٹکرا گئے، اور جب تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو تمہارے کچھ ٹیسٹ کیے جن میں سے ایک بلڈ ٹیسٹ بھی تھا۔ اس میں مجھے پتا چلا کہ تمہارا بلڈ ٹیسٹ AB نیگیٹو ہے، اور پھر جب صحیح وقت آیا تو میں نے تمہارے سامنے اپنی کہانی سنا ڈالی۔ میں نے یہ صرف اپنے شوہر کی زندگی بچانے کے لیے کیا، کیونکہ میں جانتی تھی تم اتنی آسانی سے نہیں مانو گی، اور تم میرے لیے ایک بیش قیمت انسان تھے، سو میں تمہیں کھو نہیں سکتی تھی، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ مگر مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، لیکن میں اپنے شوہر کو جانتے بوجھتے موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتی تھی۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے شوہر نے بھی میرا شکریہ ادا کیا۔ وہ دونوں بے حد میرے مشکور تھے کہ میں نے ان کی ادھوری زندگی مکمل کرنے میں ان کی مدد کی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید مریم کو کبھی معاف نہ کرتا، پر نہ جانے کیوں اس وقت مجھے مریم پر غصہ نہیں آیا، بلکہ میرے دل میں اس کی قدر اور وقت اور بڑھ گئی۔ اس لیے میں نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میں اسے اجازت لے کر اس کے گھر سے واپس آ گیا، مگر مریم اور اس کے شوہر نے آج بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے جیسے مجھ پر احسانات کی بارش ہی کر دی تھی۔ میری بہن کی شادی کا پورا خرچہ اٹھایا، ماں باپ کا علاج کروانے میں میری مدد کی، میرے لیے ایک دکان کا بندوبست بھی کیا جسے میں نے اپنی محنت اور لگن سے ایک بڑے جنرل سٹور میں بدل دیا ہے۔ مگر آج بھی میرے دل میں مریم کی محبت اسی طرح موجود ہے، چاہ کر بھی آج تک شادی نہیں کر پایا، نہ ہی مریم کی جگہ کسی اور کو دینے کا سوچ پایا ہوں۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے دل سے مریم کی محبت نکال دے، تاکہ میں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکوں اور اس اذیت سے نکل سکوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔